ായും കേന്ദ്ര നീക്കങ്ങൾക്കെതിരെ ഏറ്റവും ശക്തമായി പ്രതിഷേധിച്ചത് കേരളമാണെന്നും ഗവർണർ പറഞ്ഞു. കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ ഇടപെടൽ അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും കഠിനാധ്വാനികളായ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തെ ബാധിച്ചതായും നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഗവർണർ പറഞ്ഞു. നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിലെ കൃഷി നിയമത്തിനെതിരായ പരാമർശങ്ങളും ഗവർണർ വായിച്ചു. ഇപ്പോഴും പ്രസംഗം തുടരുകയാണ്. അതിലേക്ക് It is proposed to develop a web portal solely for senior citizens named after Patricum, in which senior citizens can register and give information about their domain of expertise. My government proposed to implement a new scheme called Parivartanam. This scheme aims to provide psychosocial intervention among ex-prisoners and women offenders. The Women and Child Development Department joined hands with online classes based on 30 preschool themes named Kilikonjal and ensured that early education of preschool children in the Anganwadis is not disrupted even when Anganwadis are closed due to COVID-19. Activities of Nirbhaya program under Department of Women and Child Development are aimed at implementing the state Nirbhaya policy for hand-holding and rehabilitating the survivors of sexual abuse. Recognizing the potential of the gender parks projects and vision, UN Women has partnered with it to upscale and develop the organization as a gender hub on a South Asian, South Indian collaborative basis. My government has plans to redevelop and revamp the Government of Kerala properties in New Delhi. The National Building Construction Corporation has been engaged as the project management company. My government has embarked upon a unique project of creating Samuhiya Sannadha Sena. As on 16th November, 3.66 lakh volunteers have already been registered. My government has established the Kerala Youth Leadership Academy and has received over 5,600 registrations. My government has established 79 child-friendly police stations in Kerala. 3 women police stations are also inaugurated in Pathanamthitta, Idukki and Kasaragod districts during 20. The state was always a pioneer in adopting technology in policing. Artificial intelligence projects in the police department will be initiated in the year 2021-22. It is proposed to set up a cyber security center and a virtual police station at Thiruvananthapuram and Ernakulam. Government has also approved setting up of 15 new cyber crime police stations, and they will be functional at the earliest. Construction of new building for district police officers at Elapula, Ernakulam, new district training centers in Thiruvananthapuram, rural Kollam. It is proposed to constitute a new special task force to handle any type of major disasters. Law. As part of e-governance project, digitization of case records of the Honorable High Court of Kerala will be undertaken. Under technical modernization of judicial system, the Honorable High Court has proposed CCTV at 18 court halls in district complex, Ernakulam and 31 court halls in district court complex. The fourth and last phase of the project of providing infrastructure facilities to subordinate courts is proposed to be implemented during the next financial year. The Chief Minister's Public Adalat scheme has been a big success with active participation from the public. The scheme, which is part of the 12-point project, has seen regular public adalats being held by all districts, with a large number of cases being heard directly by the district collectors. My government will set up Devaswam Tribunal to restore the alienated land of Devaswam boards and proposes to introduce a bill for the same. My government implemented a reservation based on economic criteria by earmarking 10% of the post to the economically weaker sections of the forward communities in the Devaswam board appointments. 1.63 lakh patayams
have been issued since this government came into power. My government proposes to distribute 20,000 patayams to the landless families during 21-22. A comprehensive revenue portal will be implemented by the integrating Kerala Building Tax Online. Fund for 186 smart village officers have been approved through plan allocation up to 21-22. The security and functional audit of IFMS will be completed. The Treasury modernization program with respect to additional facilities in Treasury offices will be completed. The insurance department is being revamped to comprehensively address the insurance needs of the government departments and all public sector units and government-related organizations. The department, legal metrology, the department will implement mobile inspection units for calibration and verification of packaged commodities. Kerala State Land Use Board is providing technical support for the prestigious Jal Samriddhi project implemented in Katakata Legislative Assembly constituency. The department prepares natural resources management plans and eco-restoration plans aiming at conservation of river basins in Palakkad and Thrissur districts with the collaboration of the local self-government institutions. The Department of Economic and Statistics proposes to conduct a survey of the periodic labor force intended to capture data about the labor market, providing the measurement of labor force indicators in cross-classification of age, gender, production, industry, occupation, time, disposition, mobility and wages, information and publicity. The pandemic threw up challenges in accurate and timely dissemination of information regarding the status of disease in the state. The direct media briefing provided by my government on a daily basis, shown live through television as well as online news channels, gave up-to-date, accurate information to the public. My government's attempt to reach out to people at the grassroots level was given a new direction through Public Relations Information Service Management Program as part of the Integrated News Grid project. In 21-22, it has been planned to provide added impetus to this project by enhancing the penetration of information gathering and dissemination by additional deployment of trained personnel who would closely work with local self-government institutions. My government has an ambitious agenda for the welfare of all sections of the society and the holistic development of the state. My government will continue to strive to ensure food, housing, education, justice, gender equality, empowerment, and opportunities for all people. My government is transforming the state for the new age by implementing major projects and schemes to showcase the best of economic growth and human development in India. My government is fully cognizant of the fact that these are ongoing endeavors, chasing an ever-changing goalpost. The pandemic has adversely impacted the progress of Kerala, as it has the whole world. But my government is committed to the dream that is Kerala. We strive to overcome and we shall overcome. Loka samasta sukhino bhavantu. Jai Hind. ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ നേട്ടങ്ങൾ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞാണ് നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം ഗവർണർ വായിച്ചത്. കേന്ദ്ര നിയമങ്ങൾക്കെതിരെ, കാർഷിക നിയമങ്ങൾക്കെതിരെ അടക്കമുള്ള നിശിതമായ വിമർശനങ്ങൾ, കേന്ദ്രം പല നടപടികളിലൂടെ ഫെഡറലിസം തകർക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്നതടക്കമുള്ള രൂക്ഷമായിട്ടുള്ള വിമർശനങ്ങളെല്ലാം നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ ഉൾച്ചേർന്നിരുന്നു. എല്ലാം കഴിഞ്ഞ പ്രസംഗത്തിൽ ചില CAA വിരുദ്ധ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പരാമർശങ്ങൾ ഗവർണർ ഒഴിവാക്കിയത്
നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു. പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ, അതോടൊപ്പം തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരായുള്ള വിമർശം, ഇതെല്ലാം ഉൾച്ചേർന്നതായിരുന്നു ഗവർണർ തയ്യാറാക്കിയ അല്ലെങ്കിൽ ഗവർണർ വായിച്ച പ്രസംഗം. മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും, അതായത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള രൂക്ഷ വിമർശനങ്ങൾ കൃഷി നിയമങ്ങളിലടക്കം ഉണ്ടായിരുന്നതെല്ലാം ഗവർണർ വായിക്കുകയുണ്ടായി. നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം മുഴുവൻ അംഗങ്ങളോടും സഭയ്ക്കകത്തെ അംഗങ്ങളോട് ഉപചാരപൂർവ്വം വിട പറഞ്ഞ് പോവുകയാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിന് ഒപ്പം, മുഖ്യമന്ത്രിയും സ്പീക്കറും അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. സഭാ സമ്മേളനം ഇതോടുകൂടി ഇന്ന് തന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു. നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒപ്പം സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയ കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു പൂർണ്ണ വിശദ വിവരങ്ങളും നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ ക്ഷേമത്തിന് അടക്കം വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും എന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഗതികൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ, സർക്കാരിൻ്റെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ ചേർന്നിരുന്നു. പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രതിഷേധ ബഹിഷ്കരണത്തിൽ ഇടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം പൂർത്തിയാക്കിയത്. പ്രതിപക്ഷം നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ കാത്തിരുന്നില്ല. പ്രതിപക്ഷം സഭ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം ബഹിഷ്കരിച്ചിരുന്നു. അവരില്ലാതെയാണ്, പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങളുടെ അസാന്നിധ്യത്തിലാണ് ഗവർണർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം അവതരിപ്പിച്ചത്. പ്രതിപക്ഷം പുറത്ത് പ്രതിഷേധ മുദ്രാവാക്യങ്ങളുമായിട്ട് ബഹിഷ്കരിച്ച് പ്രതിഷേധ പരിപാടി ധർണ നടത്തുകയായിരുന്നു. ആ ധർണ നടത്തുന്ന പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ കൂടെയാണ് അദ്ദേഹം നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം പൂർത്തിയായതിനു ശേഷം പുറത്തേക്ക് പോയത്. അദ്ദേഹം അവരോടെല്ലാം കൈകൂപ്പി വിട പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് പോയത്. മുദ്രാവാക്യം വിളികൾക്ക് പക്ഷേ ശമനമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പ്രതിഷേധം ശക്തമായി തന്നെ പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങൾ അറിയിച്ചു. PC ജോർജും പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങൾക്കൊപ്പം ചേർന്നു എന്നാണ് അറിഞ്ഞത്. അതായത് നിയമസഭയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ബഹിഷ്കരണം നടത്തിയിരുന്നു. പക്ഷേ BJPയുടെ ഏക അംഗം ഒ രാജഗോപാൽ സഭയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം പൂർത്തിയായത്. ഭരണപക്ഷ അംഗങ്ങളും BJPയുടെ അംഗം ഒ രാജഗോപാലുമാണ് നിയമസഭയ്ക്കകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത്. TG സജിത്ത് വിവരങ്ങളുമായി ചേർന്നു. സജിത്ത്, പുറത്ത് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രതിഷേധം, അകത്ത് ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം. പ്രധാനമായും നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ എന്താണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്? സർക്കാരിന്റെ കഴിഞ്ഞ 5 വർഷത്തെ വികസന നേട്ടം, അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം ചരിത്രത്തിലില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ നേരിട്ട കാലഘട്ടമാണ് കഴിഞ്ഞു പോയത്. ഈ പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിക്കുന്നതിൽ തന്റെ സർക്കാർ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തി എന്നതാണ് ഗവർണർ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാര്യം, നേരത്തെ ഗവർണർ വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന കാർഷിക നിയമങ്ങൾക്കെതിരായ പരാമർശങ്ങളിലോട് ഗവർണർ അതേപടി തന്നെ സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം. അതായത് നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം ഗവർണർ ആദ്യം തന്നെ അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം അത് സഭയിൽ വായിക്കാതെ ചില നീക്കങ്ങൾ നടത്തിയേക്കുമോ എന്ന് ചില സൂചനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിലൊന്നും ഗവർണർ മുതിർന്നില്ല. അദ്ദേഹം നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച് നൽകിയ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തെ അതേപടി തന്നെ നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കാർഷിക നിയമങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്ത് ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതമുണ്ടാക്കുമെന്ന് ഈ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ പറയുന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ കാർഷിക മേഖല, പ്രത്യേകിച്ച് റബ്ബർ അടക്കമുള്ള മേഖലയെയും ഇത് വരും നാളുകളിൽ ബാധിച്ചേക്കാമെന്നതാണ് ചൂണ്ടിപ്പറയുന്നത്. ഇതിനെതിരെയുള്ള കടുത്ത പ്രതിഷേധം ഈ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിലുണ്ട്. മറ്റൊന്ന് കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾക്കെതിരായ പരാമർശമാണ്. കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ ഇടപെടൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഭരണസ്തംഭനമുണ്ടാക്കുന്നു എന്ന നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിലെ സൂചനയുണ്ട്. അത് കൃത്യമായി തന്നെ പരാമർശിക്കുന്നു. ഗവർണർ അത് സഭാ സമ്മേളനത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ തരത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ കോവിഡ് കാലത്തടക്കം നേടിയ വലിയ നേട്ടങ്ങൾ, സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം ചില പ്രഖ്യാപനങ്ങളും നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു. പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രതിഷേധം ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് സഭയ്ക്ക് പുറത്ത്. ഇതിനിടയിലൂടെയാണ് ഗവർണറും
മുഖ്യമന്ത്രിയും സ്പീക്കറും അടക്കം ഇപ്പോൾ കടന്നുപോയി. സജിത്ത്, പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രതിഷേധം എന്തിനായിരുന്നു? അതായത് അത് ശ്രീരാമകൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ സ്പീക്കറായിരിക്കുമ്പോൾ നടപടികളോട് സഹകരിക്കാനില്ല എന്ന ശ്രീരാമകൃഷ്ണനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധമായിരുന്നോ? അതുകൊണ്ടാണോ പ്രതിപക്ഷം പുറത്തേക്കിറങ്ങിയത്? സ്പീക്കർക്കെതിരായ പ്രതിഷേധം മാത്രമല്ല, സർക്കാരിന്റെ രാജി, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ രാജി, ഇതും പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസാണ് പ്രധാനമായും പ്രതിപക്ഷം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ അഴിമതി സർക്കാരായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ മാറിയിരിക്കുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ്, സ്പീക്കർ ഇതടക്കം ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളിലാണ്. സർക്കാർ രാജിവെച്ചൊഴിയണം, ഇതാണ് പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഇന്ന് സഭാ സമ്മേളനം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ തന്നെ മുദ്രാവാക്യം മുള്ളിവിളികളോടെ പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ സഭയുടെ നടുത്തളത്തിലിറങ്ങി മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു, പ്ലക്കാർഡുകൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടി പലവട്ടം ഗവർണറുടെ പ്രസംഗം തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു. ഈ രണ്ടും ഘട്ടങ്ങളിലായി ഗവർണർ ഇതിൽ ഇടപെടുകയും ചെയ്തു. ഗവർണർ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഭരണഘടനാപരമായ ബാധ്യതയാണ് നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം അവതരിപ്പിക്കുക എന്നത്. തന്നെ അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ അനുവദിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ മുമ്പും പറഞ്ഞ കാര്യമാണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് ഗവർണർ രണ്ടു വട്ടം ഇടപെട്ട് പറഞ്ഞു. പിന്നീട് 5 മിനിറ്റിന് ശേഷം പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ സഭയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോവുകയായിരുന്നു. മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സർക്കാരിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള മുദ്രാവാക്യം വിളികളുമായി പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ സഭയിൽ നിന്നും പുറത്തുപോയി. പക്ഷേ സഭയ്ക്ക് തൊട്ടു പുറത്ത്, അതായത് നിയമസഭാ മന്ദിരത്തിനകത്ത് തന്നെ ഇവർ പ്രതിഷേധവുമായിരുന്നു. നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം ഉള്ളിൽ നടക്കുമ്പോൾ പുറത്ത് പ്രതിഷേധവുമായി പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ മുദ്രാവാക്യം വിളികളുമായി കാത്തിരുന്നു. ഇതിനിടയിലാണ് പിന്നീട് ഗവർണർ ഈ നയപ്രഖ്യാപനം പൂർത്തിയാക്കി ഈ പ്രതിഷേധത്തിനിടയിലൂടെയാണ് പുറത്തേക്ക് പോയത്. ശരി, നന്ദി സജിത്ത്. വിവരങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അവിടെ സഭയ്ക്കകത്ത് ഗവർണർ യാത്രയായിരിക്കുന്നു. നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം നടത്തിയതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം സഭാംഗങ്ങളോട് വിട പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പോയി. ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയും സ്പീക്കറും അടക്കമുള്ള ആളുകൾ അവരവരുടെ സീറ്റുകളിലുണ്ട്. സഭ മറ്റ് നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്ക്, എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഔപചാരികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇനി ബാക്കിയുള്ളൂ. ആ നിലയ്ക്ക് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. സജിത്ത്, അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടേക്കും. പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിയമസഭയ്ക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ്. നിയമസഭയ്ക്ക് പുറത്ത് കവാടത്തിലെത്തി അവൾ വീണ്ടും പ്രതിഷേധിക്കാനും മാധ്യമങ്ങളെ കാണാനുമാണ് സാധ്യത. എന്തായാലും സർക്കാരിനെതിരെ വലിയ നീക്കങ്ങൾ ഈ സഭ നന്ദി പ്രമേയത്തിന് ഭേദഗതികൾ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അംഗങ്ങൾ 2021 ജനുവരി 9 ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 3 മണിക്ക് മുൻപായി ഭേദഗതികൾ നിയമസഭാ സെക്രട്ടറി ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഓർഡർ. സഭ ഇപ്പോൾ പിരിയുന്നതും തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 9 മണിക്ക് വീണ്ടും ചേരുന്നതാണ്. നിയമസഭ പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ഇനി വീണ്ടും ചേരുക. നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം മാത്രമാണ് ഇന്നത്തെ അജണ്ട. നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം ഗവർണർ നടത്തിയ ശേഷം ഗവർണർ മടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പ്രതിപക്ഷം ഇപ്പോൾ പുറത്തുണ്ട്. മാധ്യമങ്ങളെ അല്പസമയത്തിനകം കാണും. നമുക്ക് ആ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. എന്തുകൊണ്ട് പ്രതിഷേധ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ മുഴക്കി? എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രതിഷേധം? എന്തുകൊണ്ടാണ് നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിന്, ഗവർണറുടെ പ്രസംഗത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രതിഷേധിച്ചതെന്നടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ മാധ്യമങ്ങളോട് വിശദീകരിക്കും. വിവരങ്ങളുമായി ബി അരുൺ ചേരുന്നു. അരുൺ, ഈ പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങളെല്ലാം പുറത്തേക്ക് എത്തിയോ മാധ്യമങ്ങളുടെ ക്യാമറകൾക്ക് മുന്നിലേക്ക്? അവിടെ അവർ സംസാരിക്കുമോ? എന്താണ് അവരുടെ ഒരു നിലപാട്? നയപ്രഖ്യാപനം അവസാനിപ്പിച്ച് ഗവർണർ മടങ്ങിയതിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രതിപക്ഷവും പുറത്തേക്ക് പോയത്. നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഗവർണർ സഭയിലെത്തിയപ്പോൾ തന്നെ പ്രതിപക്ഷം ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ആരംഭിച്ചിരുന്നു. മുദ്രാവാക്യ മൊഴികളുമായാണ് ഗവർണറെ എതിരേറ്റത്. സർക്കാർ രാജിവെക്കണം, അഴിമതി സർക്കാർ രാജിവെക്കണമെന്ന ആവശ്യമാണ് പ്രതിപക്ഷം പ്രധാനമായും ഉയർത്തിയത്. പിന്നീട് കുറച്ചുനേരം പ്രതിപക്ഷം സഭയിൽ തന്നെ പ്രതിഷേധിച്ചു. ഗവർണർ പലതവണ ഇടപെട്ട് പ്രസംഗം തടസ്സപ്പെടുത്തരുത്, അത് ഭരണഘടനാപരമായ ബാധ്യതയാണ്, അത് നിറവേറ്റാൻ അനുവദിക്കണം, നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞു, ഇനി എന്റെ ഭരണഘടനാപരമായ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രതിപക്ഷത്തോട് ഗവർണർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പിന്നീട് പ്രതിപക്ഷം സഭ ബഹിഷ്കരിച്ച് പുറത്ത് ഗാന്ധി പ്രതിമയ്ക്ക് മുന്നിൽ സഭയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ കുത്തിയിരിപ്പ് സമരം നടത്തി. നടക്കുമ്പോൾ തൊട്ടു പിന്നാലെ പ്രതിപക്ഷവും പുറത്തേക്ക് പോയി. എത്ര സമയത്തിനകം പ്രതിപക്ഷം പുറത്ത് മാധ്യമങ്ങളെ കാണും. ശക്തമായ പ്രതിഷേധം വരും ദിവസങ്ങളിലും സഭയിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിന് സൂചനയായി വേണം പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ സഭയിലെ പ്രതിഷേധത്തെ കാണാൻ. അവരിപ്പോൾ സംസാരിക്കുമോ അരുൺ? പുറത്തുണ്ടോ അവർ? പ്രതിപക്ഷം അല്പസമയത്തിനകം മാധ്യമങ്ങളെ കാണും. നേരത്തെ തന്നെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സത്യാഗ്രഹ സമരത്തിൽ സംസാരിച്ചിരുന്നു. ഗവർണറെ കൊണ്ട് പ്രതിപക്ഷ സർക്കാർ